से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे ही पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे ही पाया मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, उस पर खून अपना बहाया, उस पर खून अपना बहाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे ही पाया मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया। दाम देकर मुझे गुनाहों से है बचाया, दाम देकर मुझे गुनाहों से है बचाया। तब से दिल मेरा मन मेरी काया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे ही पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देके, मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवाया उसके। मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवाया उसके। पुत्र ने है पिता से मिलाया, पुत्र ने है पिता से मिलाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। का तारा देखो चमका यीशु मेरा, सुबह का तारा देखो चमका यीशु मेरा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे ही पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा
मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा, सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। यीशु मेरा, इसलिए मैंने ये गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उस मेरा जीवन बदल गया जब से प्यार। खड़े हो जाएंगे। यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे ही पाया। मेरा जीवन मसीह के महान नाम से एक और बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பெரிதான நாமத்தினால இன்னொரு முறையாக உங்கள் அனைவரையும் நான் வரவேற்கிறேன்। परमेश्वर के अनुग्रह से हम लगातार अय्यूब के किताब को अध्ययन कर रहे हैं। தேவ கிருபையினாலே தொடர்ந்து நாம் யோபுவின் சரித்திரத்தை தியானித்து வருகிறோம்। और आज हम अय्यूब के 10वां अध्याय को अध्ययन करेंगे। இன்றைக்கு நாம் யோபுவினுடைய புத்தகம் 10வது அத்தியாயத்தை தியானிக்க போகிறோம்। और इसे कंप्लेंट्स ऑफ अ बिटर सोल, जब दुख और कड़वाहट के लिए जगह देते हैं, इस शीर्षक के तले अध्ययन करने जा रहे हैं। நாம் இந்த அதிகாரத்தை துயரத்துக்கும் மனசஞ்சலத்துக்கும் இடம் கொடுக்கும்போது என்ற தலைப்பின் கீழ் தியானிக்க போகிறோம்। हम जैसे हम जानते हैं अय्यूब के जीवन में लगातार पीड़ा और बातें क्लेश उसके जीवन में आती हैं। நாம் அறிந்திருக்கிறது போல யோபுவினுடைய வாழ்க்கையிலே தொடர்ச்சியாக பாடுகளும் காரியங்களும் துக்கங்களும் வந்து கொண்டே இருந்தன। बाहर से आए हुए बातें उसके जीवन में पाई गई, வெளியிலிருந்து வந்த காரியங்கள் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்பட்டன। और वो खुद एक अपने स्वास्थ्य में एक कमी को पाने के कारण उसको क्लेश में गुजरना पड़ा। அவன் தன்னுடைய சுகத்தை இழந்து கொண்டிருப்பதனாலே அவனும் கூட இப்படிப்பட்ட பாடுகள் வழியாய் போக வேண்டியிருந்தது। और इसके साथ ही वे उसके मित्रों के बातों के कारण भी वो घायल किया गया। அதோடு கூட அவனிடத்தில் வந்த சிநேகிதர்கள் மூலமாகவும் அவன் உள் காயத்தை உண்டு பண்ணினான்। और इस प्रकार के वातावरण में फिर यहाँ पे अपने मित्रों के लिए वो जवाब दे रहा है। இந்த சூழ்நிலையிலே திரும்ப அவன் தன்னுடைய சிநேகிதருக்காக அவன் பிரதியுத்தரமாக அநேக காரியங்களை சொல்லுகிறான்। और उसी को हम इस 10वां अध्याय में पाते हैं। அதை நாம் இந்த 10வது அத்தியாயத்திலே பார்க்கிறோம்। उसका पहला वचन को मैं पहले पढ़ रहा हूँ। அதனுடைய முதலாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன்। मेरा प्राण जीवित रहने से उकताता है, मैं स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुड़ाऊंगा और मैं अपने मन की कड़वाहट के मारे बातें करूंगा। என் ஆத்துமா ஜீவனை அரோசிக்கிறது, நான் என் துயரத்துக்கு எனக்குள்ள இடம் கொடுத்து என் மன சஞ்சலத்தினாலே பேசுவேன்। यहाँ अय्यूब क्या कह रहा है? யோபு என்ன சொல்லுகிறான்? मैं अपने मन के कड़वाहट के कारण में बातें करूंगा। நான் என்னுடைய மன சஞ்சலத்தினாலே பேசுவேன்। तो मैं इस आज के इस सुबह के अध्ययन में कंप्लेंट ना उस शब्द को मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा। நான் இன்றைய காலை தியானத்திலே கம்ப்ளைண்ட் என்ற வார்த்தையின் அடிப்படையிலே தியானத்தை கொண்டு வருவேன்। और उसमें से 9 अक्षरों में से 9 बातों को आपके दिए हुए पेपर में पा सकते हैं। அந்த கம்ப்ளைண்ட் என்ற வார்த்தையிலே காணப்படுகிற 9 எழுத்துக்கள் கொண்ட அந்த 9 குறிப்புகளை உங்களுடைய கரங்களிலே கொடுக்கப்பட்ட பேப்பர்ல நீங்கள் பார்க்க முடியும்। लेकिन उसमें 3 या 4 बातों के ऊपर थोड़ा मैं प्रकाश डालूंगा। ஆனால் அதிலே 3 அல்லது 4 காரியங்களை குறித்து நான் இன்றைக்கு பேசுவேன்। कि एक कड़वाहट एक मनुष्य के अंदर किस प्रकार की बातों को ले आती है। இந்த கசப்பு அல்லது மன சஞ்சலம் ஒரு மனிதனுக்குள்ளே எப்படிப்பட்ட காரியங்களை கொண்டு வருகிறது। और उस कड़वाहट के उस दरमियान हम परमेश्वर को हमें कैसा हमें देखना है। இந்த மன சஞ்சலம் அல்லது கசப்பின் வழியாக தேவனை நாம் எவ்வாறு காண வேண்டும்? क्योंकि ये कड़वाहट ये बिटरनेस हमें एक फल रहित जीवन की ओर हमें अगुवाई कर सकती है। ஏனென்றால் இந்த மன சஞ்சலம் அல்லது கசப்பு அல்லது பிட்டர்னஸ் இருக்கிறதே நம்மை கனி இல்லாத வாழ்க்கைக்குள்ளாய் நடத்தும்। Bitterness can lead us to fruitlessness.
ये कड़वापन जो है हमारे जीवन में फल रहित जीवन की ओर आगे ले जाएगा। और परमेश्वर जो हमारे लिए जो मकसद रखा है उसे पूरा करने में हम चुक जाएंगे। தேவன் நமக்காக வைத்த திட்டம் அல்லது நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதிலே தவறி விடுவோம்। तो इसलिए यहाँ अय्यूब उस प्रकार के कड़वाहट से भरे रहने के कारण वो किस प्रकार की विचार में वो चले आया। ஆகையினால இங்கே யோபு என்பவன் அப்படிப்பட்ட மன சஞ்சலத்தினாலே நிரம்பி இருப்பதனாலே எந்த எண்ணங்கள் அவனுக்குள்ளே வந்தன என்று பார்க்கலாம்। उसका दूसरा वचन को देखिएगा। இரண்டாவது வசனத்தை பாருங்கள்। मैं परमेश्वर से कहूंगा मुझे दोषी न ठहरा, मुझे बता दे कि तू किस कारण मुझसे मुकदमा लड़ता है। நான் தேவனை நோக்கி என்னை குற்றவாளி என்று தீர்க்காதிரும், நீர் எது நிமித்தம் என்னோட வழக்காடுகிறீர் அதை எனக்கு தெரியப்படுத்தும் என்பேன்। यहाँ अय्यूब क्या महसूस कर रहा है? யோபு இங்கே என்ன உணர்கிறான்? उसका मन के कड़वाहट इतना भर गया है, அவனுக்குள்ளே இருக்கிற மன கசப்புகள் பெருகி இருப்பதினாலே वो ऐसा महसूस करता कि परमेश्वर उसको दोषी ठहरा रहा है। அவன் என்ன உணர்கிறான்? தேவனே அவனை குற்றவாளியாக்குகிறார்। और पहला विषय को अगर आप देखेंगे, முதல் குறிப்பை நீங்கள் பார்த்தால், condemned by God you may feel when you think you are unfairly judged। जब आपको लगता है कि आप पर गलत आरोप लगाया गया है तो आप महसूस कर सकते हैं कि आपको परमेश्वर ने दोषी ठहराया है। நீங்கள் அநியாயமாக குற்றம் சாட்டப்படுவதாக நினைக்கும் போது தேவனால் குற்றவாளி என்று தீர்க்கப்பட்டதாக நீங்கள் உணரக்கூடும்। तो यहाँ पर अय्यूब इस प्रकार महसूस कर रहा है कि मुझे परमेश्वर ने सही प्रकार से न्याय नहीं दिलाया, न्याय नहीं कराया। இங்கே யோபு என்பவன் எப்படி உணர்கிறான்? தேவன் என்னை சரியான விதத்திலே நியாய தீர்ப்பு செய்யவில்லை। कारण उसके मित्रों का ये कहना है कि अय्यूब तुम अपराध करने के कारण ही तुम इस स्थिति में आ पड़े हो। ஏனென்றால் யோபுவினுடைய சிநேகிதருடைய பேச்சு இப்படி இருந்தது, யோபுவே நீர் குற்றம் செய்ததினாலே உமக்கு இந்த காரியங்கள் வந்து நேரிட்டன। अय्यूब लगातार उन बातों को तिरस्कार करने की कोशिश कर रहा है। யோபு தொடர்ந்து அந்த காரியங்களை மறுப்பதற்கு அல்லது தள்ளி போடுவதற்கு முயற்சி எடுக்கிறான்। लेकिन बारंबार कई लोगों के बातें उसके मन में आने के कारण वो अभी इस प्रकार महसूस कर रहा है कि परमेश्वर मुझे दोषी ठहरा रहा है और सही न्याय मुझे नहीं दिला रहा है। ஆனால் அநேகருடைய காரியங்கள் அவனுக்குள்ளே தாக்கத்தை உண்டு பண்ணி இருப்பதனாலே அவன் இப்பொழுது இப்படியாக பேச ஆரம்பிக்கிறான், தேவனே எனக்கு சரியாக நியாய தீர்ப்பு செய்யாமல் என்னை அவரே குற்றவாளியாக்குகிறார்। ना केवल ये, तीसरा पद में आके जाकर और आगे की कुछ बातों को कह रहा है। இந்த காரியங்கள் மட்டுமல்ல, இன்னும் மூன்றாவது வசனத்திலே இன்னும் சில காரியங்களை பேசுகிறான்। क्या तुझे अंधेर करना और दुष्टों की युक्ति को सफल करके अपने हाथों के बनाए हुए को निकम्मा जानना भला लगता है। நீர் என்னை ஒடுக்கி உம்முடைய கைகளின் கிரியை வெறுத்து துன்மார்க்கரின் யோசனையை கிருபையாய் பார்க்கிறது உமக்கு நன்றாயிருக்குமோ? Oppressed by God you may feel when you see yourself despised but the wicked favored। जब आप अपने को उत्पीड़ित और दुष्टों की युक्ति को सफल होते हुए देखते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि आप परमेश्वर द्वारा अत्याचार किया जा रहे हैं। நீங்கள் ஒடுக்கப்படும் துன்மார்க்கனுக்கு எல்லாம் சாதகமாக இருப்பதாக காணும்போது தேவனால் ஒடுக்கப்படுவதாகவே உணரக்கூடும்। यहाँ अय्यूब इस प्रकार कह रहा है, யோபு இப்படியாக இங்கே சொல்லுகிறான், हे प्रभु मैं तेरे हाथ के काम हूँ, நான் உம்முடைய கரத்தின் கிரியா இருக்கிறேன் ஆண்டவரே। आप जानते हैं कि मैं एक धर्मी हूँ या आपके खराब मार्ग में जाने वाला हूँ। நீர் அறிந்திருக்கிறீர் நான் ஒரு நீதிமான், உம்முடைய உத்தமமான வழியிலே போகிறவன்। लेकिन अय्यूब क्या देख रहा है? दुष्टों की युक्ति सफल हो रहा है लेकिन मैं निकम्मा ठहरा जा रहा हूँ। ஆனால் யோபு இங்கே என்ன உணர்கிறான், என்ன காண்கிறான்? துன்மார்க்கருடைய யோசனைகள் எல்லாம் நன்றாய் போய்க் கொண்டிருக்கின்றன, நானோ குற்றவாளியாக்கப்படுகிறேன்। कई बार इस प्रकार का सवाल हमें उठ सकती है। அநேக நேரத்தில் இப்படிப்பட்ட சவால்கள் நமக்குள்ள எழும்பக்கூடும்। जो लोग बुराई करते हैं वो तो अच्छा से रह रहे हैं, தீமை செய்கிறவர்கள் நன்றாயிருக்கிறார்கள், लेकिन मैं भलाई करने के बाद भी मुझे क्यों इस प्रकार की बातों को भुगतना पड़ रहा है। ஆனால் நான் நன்மை செய்திருந்தும் ஏன் எனக்கு இந்த சம்பவங்கள் நேரிடுகின்றன? तो इसी कारण एक के बाद एक उसके मन में कड़वाहट बढ़ रही है। இது நிமித்தமாக ஒன்றுக்கடுத்து ஒன்று அவனுக்கு உள்ளே மன சஞ்சலம் பெருகுகிறது। अभी परमेश्वर को ही एक गलत प्रकार से वो देख रहा है। இப்பொழுது தேவனையே தவறான கண்ணோட்டத்திலே பார்க்கிறான்। 4 से लेकर 7 तक के वचनों को अगर आप देखिएगा, 4 to 7 வசனங்கள் வரை பார்த்தால் मैं उसके 5वां वचन को मैं पढ़ रहा हूं। அதனுடைய 5ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன்। क्या तेरे दिन मनुष्य के दिन के समान है
या तेरे वर्ष पुरुष के समयों के तुल्य है कि तू मेरा अधर्म ढूंढता और मेरा पाप पूछता है। நீர் என் அக்கிரமத்தை கிண்டி கிளப்பி என் பாவத்தை ஆராய்ந்து விசாரிப்பதற்கு உம்முடைய நாட்கள் ஒரு மனுஷனுடைய நாட்களை போவும் உம்முடைய வருஷங்கள் ஒரு புருஷனுடைய ஜீவ காலத்தை போலவும் இருக்கிறதோ. Mortal like God may seem when you feel that God does not see beyond what humans perceive. नश्वर मनुष्य जैसा परमेश्वर प्रतीत हो सकता है जब आपको लगता है कि इंसान जैसा देखता है उससे आगे परमेश्वर नहीं देखता। மனிதர்கள் காண்பதை தாண்டி தேவன் பார்க்காதது போல் நீங்கள் உணரும் பொழுது தேவன் மனுஷனை போல காணப்படக்கூடும். यहाँ अय्यूब का कहना क्या है? இங்கே யோபு சொல்வதின் அர்த்தம் என்ன? हे प्रभु मेरे जो मित्रगण हैं वो मुझे गलत प्रकार से समझ रहे हैं। ஆண்டவரே என்னுடைய சிநேகிதர்கள் என்னை தவறாய் புரிந்திருக்கிறார்கள். लेकिन क्या आप भी इन्हीं के समान मुझे गलत समझ रहे हैं? ஆனால் நீரும் கூட இவர்களைப் போல தவறாய் புரிகிறீரோ? यानी वो ये सोच रहा है कि परमेश्वर जैसा मनुष्य देखता उससे आगे नहीं देख सकता है। इस प्रकार के गलत विचार में वो आ गया। எப்படி அவன் ஒரு தவறான எண்ணத்துக்குள்ளே வருகிறான் பாருங்கள். மனிதன் எப்படி யோசிக்கிறானோ நினைக்கிறானோ அதையும் தாண்டி தேவன் நினைக்கிறதில்லை யோசிக்கிறதில்லை என்று. कारण लगातार उसके जीवन में ना केवल पीड़ा लेकिन उनके मित्रों की असमझ की बातें उसके अंदर इस प्रकार के कड़वाहट को बढ़ा दिया। ஏனென்றால் யோபுக்குள்ளே தொடர்ந்து வருகிற பாடுகள் வேதனைகள் மாத்திரமல்ல தொடர்ச்சியாக சிநேகிதர்கள் எடுக்கும் பேச்சு இருக்கிறதே அந்த பேச்சு இவனுக்குள்ளே மனசஞ்சலம் அல்லது கசப்புணர்வை தூண்டிட்டு. मैंने सिर्फ 3 बातों को दिखाया लेकिन आगे 6 प्रकार से इसी प्रकार दृष्टिकोण से वो बातों को देखता है। நான் வெறுமனே 3 காரியங்களை காண்பித்தேன். தொடர்ந்து பார்த்தால் இவ்வாறே யோபு இன்னும் 6 முறைகளிலே தன்னுடைய காரியத்தை விளக்குகிறார். लेकिन इसके बीच में एक प्रकाश अय्यूब को मिलती है। ஆனால் இவைகளுக்கு மத்தியிலே ஒரு வெளிப்பாட்டை யோபு பெறுகிறான். उसके 9 पद को और 12 पद को मैं पढ़ना चाहूंगा। அதனுடைய 9வது 12வது வசனத்தை நான் வாசிக்க விரும்புவேன். 9 पद में वो कह रहा है स्मरण कर कि तूने मुझको गूंदी हुई मिट्टी के समान बनाया, क्या तू मुझ पर फिर धूल में मिलाएगा? 9வது வசனம் களிமண் போல என்னை உருவாக்கினீர் என்பதையும் என்னை திரும்ப தூளாக போக பண்ணுவீர் என்பதையும் நினைத்தருளும். 12 वचन तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। 12வது வசனம் எனக்கு ஜீவனை தந்ததும் அல்லாமல் தயவையும் எனக்கு பாராட்டினீர் உம்முடைய பராமரிப்பு என் ஆவியை காப்பாற்றினது. यहाँ 2 बातों को अय्यूब पहचान रहा है। இங்க 2 காரியங்களை யோபு அறிந்து கொள்கிறான். कि हे प्रभु मैं तो एक मिट्टी हूँ। ஆண்டவரே நான் ஒரு களிமண். जरूर अपने इस परिस्थिति में अपने अय्यूब अपने को मिट्टी के रूप में पहचानना सही है। இந்த சூழ்நிலையிலே யோபுவுக்கு களிமண்ணை போல அறிந்து கொள்வது எளிதுதான். लेकिन उसी से वो नहीं रुका। ஆனால் அங்கே அவன் நிற்கவில்லை. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस प्रकार के पीड़ा के बीच में भी एक जरा सा एक प्रकाश परमेश्वर के प्रति उसकी हो रही है। ஆனால் தேவனுக்கு நன்றி சொல்லப்படுவதாக. ஏனென்றால் அந்த வலி வேதனை பாடுகள் மத்தியிலேயும் தேவனை குறித்ததான ஒரு நல் வெளிப்பாட்டை பார்க்கிறான். 12 वचन में कहता है प्रभु तूने मुझे जीवन दिया है। 12வது வசனத்தில் சொல்கிறான் ஆண்டவரே நீர் எனக்கு ஜீவனை தந்தீர் और मुझ पर करुणा की है என் மேலே தயவு பாராட்டினீர் और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। உம்முடைய பராமரிப்பு என் ஆவியை காப்பாற்றினது. और ये हमें उस क्लेश और उपद्रव या पीड़ा में किस प्रकार हम परमेश्वर देखना है करके एक सुंदर बात को यहाँ देख सकते हैं। இந்த காரியத்தினாலே நாம் ஒரு காரியத்தை கற்றுக்கொள்கிறோம். அதாவது பாடுகள் கஷ்டங்கள் மத்தியிலே நாம் எவ்வாறு தேவனை பார்க்க வேண்டும் என்பதை. इन दोनों वचनों को मैं इंग्लिश बाइबल्स बहुत पसंद करता हूँ। 2 शब्दों को वहां पर நான் இந்த 2 வசனங்களிலே ஆங்கில வேதாகமத்திலே 2 வார்த்தைகளை அதிகமாய் பிரியப்பட்டு பார்த்தேன். वो मिट्टी यानी इसको इंग्लिश बाइबल में क्ले करके लिखा हुआ है। இந்த களிமண் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே அது ஆங்கில வேதாகமத்திலே கிளே என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. और 12 वचन में जो वो ये कहता है कि प्रभु तू चौकसी करके मेरे प्राण की रक्षा की है, वहां खैर करके वो शब्द इस्तेमाल किया गया है। இங்கே இந்தி மொழிபெயர்ப்பிலே ஆண்டவரே
நீர் என்னுடைய ஆத்துமாவை காப்பாற்றினீர் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் தமிழிலேயும் அந்த ஆங்கிலத்திலேயும் ஆண்டவரே நீர் கேர் பண்ணினீர், நீர் பராமரித்தீர் என்று வருகிறது. यानी अय्यूब अभी क्या महसूस कर रहा है? யோபு என்ன உணர்கிறான்? जरूर उसका दिल का मन कई प्रकार के कड़वाहट से भरी हुई है, அவன் உள்ளம் अनेक கசப்புகளால் நிறைந்திருக்கிறது உண்மைதான். लेकिन वो ये कहता है आई एम अ क्ले अंडर गॉड्स केयर, मैं एक मिट्टी हूं जो परमेश्वर के करुणा के अंदर मैं संभाला जा रहा हूं. ஆனால் அவன் என்ன சொல்ல வருகிறான்? நான் ஆண்டவருடைய பராமரிப்புக்குள்ளே, அவருடைய கரத்துக்குள்ளே நான் பாதுகாக்கப்பட்ட களிமண்ணாய் இருக்கிறேன். हालेलुया, அல்லேலூயா. हम सब के सब उसी प्रकार से हम अनुभव कर सकते हैं. நாம் எல்லாருமே இப்படிப்பட்ட காரியங்களை அனுபவிக்க முடியும். हम कड़वाहट के उस रास्ते में अगर हम जाते रहेंगे, ஒருவேளை நாம் அந்த கசப்பின் வழியாய் போயிருந்தாலும், और कड़वाहट के लिए अगर ज्यादा हम जगह देते रहेंगे, இந்த மன சஞ்சலத்துக்கு அதிகமான நேரம் கொடுத்தாலும், हम गलत प्रकार के विचार में आने की संभावना है. தவறான எண்ணங்கள் வருவதற்கு வாய்ப்பு ஏராளம். वो ना केवल हमारे परिस्थिति के बारे में गलत विचार, நம்முடைய சூழ்நிலை குறித்து தவறான எண்ணம் மாத்திரமல்ல, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के कार्य के प्रति गलत विचार आने की संभावना है. தேவனை குறித்தும் அவருடைய கிரியைகளை குறித்தும் தவறான எண்ணம் வரலாம். इसलिए आगे जाके वो अय्यूब ये भी कहता है कि प्रभु तेरे कार्यों को मैं देख नहीं पाता, वो मेरे लिए छिपा हुआ है. ஆகையினாலே தொடர்ந்து அவன் பேசும் பொழுது யோபு இப்படி வந்து பேசுகிறான், உம்முடைய கிரியைகள் நான் பார்க்க கூடாதபடி மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. और इसलिए हमें जरूर हमें मिट्टी करके महसूस करना जरूरी है, साथ ही हमें इसको भी जानना जरूरी है हम मिट्टी होने के बावजूद हम परमेश्वर के द्वारा संभाले जाने वाले हैं. இது உண்மைதான். நான் களிமண், நாம் களிமண்ணாமா இருக்கிறோம் என்று சொல்லி உணர்வது. ஆனால் அதையும் தாண்டி இன்னொன்று, ஆண்டவரே அதன் மத்தியிலே உம்முடைய பராமரிப்புக்குள்ளாய் நான் இருக்கிறேன். इसलिए पौलुस प्रेरित फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 6 और 7 वचन जिससे आप अवगत हैं उसमें ये कहता है, பிலிப்பியர்கள் நிருபம் 4வது அதிகாரம் 6வது 7ஆம் வசனம் உங்களுக்கு நன்றாய் அறிந்தது. அதிலே பவுல் அப்போஸ்தலன் என்ன எழுதுகிறான் என்று பாருங்கள். कि तुम किसी भी बात की चिंता ना करना, நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல், और परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित किए जाए. எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களையும் ஸ்தோத்திரத்தோட கூடிய ஜெபத்தினாலே வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी. அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக காத்துக்கொள்ளும். तो यहाँ भी पौलुस उस सुरक्षित यानी उस कैर के शब्द को इस्तेमाल करता है. இங்கேயும் பவுல் என்பவன் அந்த பாதுகாப்பு பராமரிப்பு என்ற வார்த்தையை போட்டு பேசுகிறான். तो मुझे परमेश्वर का वचन मुझे क्या सिखाता है? தேவ வசனம் எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது என்ன? मैं किसी भी प्रकार के कड़वाहट के बड़ी अनुभव में मैं गुजरने के बावजूद, நான் எப்படிப்பட்ட கசப்புள்ள வாழ்க்கைக்குள் போய் கொண்டிருந்தாலும் சரி, उसके लिए जगह दिए बिना, मैं चिंता किए बिना प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाने को मुझे उत्साहित करती है. நான் அவைகளையே நோக்காமல் அல்லது அவைகளை குறித்தே கவலைப்படாமல் ஜெபத்தினாலும் விண்ணப்பத்தினாலும் தேவனிடத்திலே போய் சேர வேண்டும். तब परमेश्वर क्या करता है? हमारे अंदर एक प्रकार के शांति से हमें भर देता है. அப்பொழுது தேவன் செய்கிற காரியம் என்ன? எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானத்தினாலே நம்மை நிரப்புகிறார். उसको मैं बहुत पसंद करता हूं उस वचन को, அந்த வசனத்தை அதிக நான் பிரியப்பட்டு வாசிப்பதுண்டு. क्योंकि किस प्रकार की शांति है? எப்படிப்பட்ட சமாதானம்? बिल्कुल समझ से परे, எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம். यानी हमें हमारी परिस्थिति बदला नहीं है, அதாவது நம்முடைய சூழ்நிலை மாறவில்லை, लेकिन उसके बावजूद हमारे मन में परमेश्वर ने शांति दिया है. அப்படி இருந்து நம்முடைய மனதிலே தேவ சமாதானத்தை கொடுத்து விட்டார். तो इसलिए हम ना तो कोई दूसरा ये समझ नहीं पाएगा कि इस परिस्थिति में भी वो किस प्रकार एक शांति पूर्वक वो रह पा रहा है. ஒருவேளை நாமும் புரிய முடியாது, மற்றவர்களும் புரிய முடியாது, என்ன இப்படிப்பட்ட கடின சூழ்நிலையிலே இவன் சமாதானத்தோடு இருப்பதெப்படி. लेकिन उसी अध्याय में कुछ वचनों को आगे अगर आप जाइएगा फिलिपियों के 4 में, ஆனால் அதே பிலிப்பியர் 4வது அதிகாரத்திலே இன்னும் தொடர்ந்து சில வசனங்களை வாசித்தால், उसके पहले के वचन में कहता है तुम्हारी कोमलता सारे लोगों के सामने दिखाई पड़ने पाए. அங்கே முதலாவது அவன் சொல்லும் பொழுது 5வது வசனத்திலே சொல்லுகிறான், உங்கள்
சாந்த குணம் எல்லா மனுஷருக்கும் தெரிந்திருப்பதாக. अगर हमारे अंदर कड़वाहट रहेगा, दो बातों में वहां पे मार होगा. ஒருவேளை நாம் கசப்பு உள்ளவர்களா இருந்தோம் என்று சொன்னால் ரெண்டு விஷயத்திலே நாம் அடிபடுவோம். ये एक बाहर में कोमलता नहीं दिखाई पड़ेगी. ஒன்று வெளியிலே சாந்த குணம் வெளிப்படாது. कारण क्या होगा, हम कितना भी हम बातों को अपने अंदर छिपाने के लिए कोशिश करेंगे, காரணம் என்னதா இருந்தாலும் நமக்குள்ள என்ன காரியங்களை ஒளித்து மறைக்க முயற்சி எடுத்தாலும் कहीं ना कहीं बातें हमारे मुंह से निकल जाएंगी. ஏதோ ஒரு விதத்திலே நம்முடைய வாயினாலே தவறி பேசி விடுவோம். कुछ लोगों को दफ्तर में कोई समस्या रहेगा, वहां उसको नहीं दिखाएंगे, घर में आके दिखा देंगे. சிலருக்கு அலுவலகத்துல ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தா அங்க காண்பிக்க மாட்டாங்க, வீட்ல போய் காண்பிப்பாங்க. कुछ लोगों को घर में समस्या होगा, वहां नहीं दिखाएंगे, कहीं दूसरे जगह में सहकर्मी को दिखा देंगे. சிலருக்கு வீட்டுக்குள்ள பிரச்சனை இருக்கும், ஆனா அதுல காண்பிக்க மாட்டாங்க, வெளியில வேலை செய்யும் போது ஆட்கள் மத்தியில அதை காண்பிப்பாங்க. इसलिए दो बातों को पौलुस वहां लिख रहा है. ரெண்டு காரியங்களை ஆகையால் பவுல் எழுதுகிறான். बाहर में तुम जब इस प्रकार चिंता किए बिना कड़वाहट के उस परिस्थिति में जो परमेश्वर को तुम विनती करोगे, நீங்கள் வெளியிலே இப்படி கவலைப்படாமல் இந்த கஷ்ட கசப்பு சூழ்நிலையிலே விண்ணப்பத்தினாலும் ஜெபத்தினாலும் தேவனிடத்தில் தேடி, तो बाहर में कोमलता दिखाई पड़ेगी, அப்பொழுது வெளியிலே சாந்த குணம் காணப்படும். और तुम्हारे मन में परमेश्वर की शांति बना रहेगा. உங்கள் உள்ளத்திலே தேவ சமாதானம் நிரம்பி இருக்கும். लेकिन मैं यहीं पर मैं रुकना नहीं चाहता हूं. இங்கே நான் நின்று விடாமல் जो मैं फिर से अय्यूब के उस परमेश्वर के प्रति उसकी समझ में आना चाहता हूं. நான் திரும்ப அந்த யோபுவினுடைய புத்தகத்திலே தேவனை குறித்து அறிந்திருக்கிற அறிவை குறித்து பேச விரும்புகிறேன். वो जैसे उसने कहा कि मैं मिट्टी हूं और परमेश्वर के करुणा के कारण उसकी सुरक्षा में मैं पाया जाता हूं, संभाला जाता हूं. அவன் சொன்னது போல களிமண்ணா இருக்கிறேன், தேவனுடைய பராமரிப்புக்குள் இருக்கிறேன். और पौलुस प्रेरित कोरिन्थियों के पत्री में भी उस बात की जिक्र करता है. பவுல் அப்போஸ்தலன் கொரிந்தியருக்கு எழுதும் பொழுதும் கூட இந்த காரியத்தை எழுதுகிறான். दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय के 7 वचन को अगर आप देखेंगे, 2 கொரிந்தியர் 4வது அதிகாரம் 7ஆம் वचனத்தை பார்த்தால், परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे. 2 கொரிந்தியர் 4ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம், இந்த மகத்துவமுள்ள வல்லமை எங்களால் உண்டாயிராமல் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது என்று விளங்கும்படி இந்த பொக்கிஷத்தை மண்பாண்டங்களில் பெற்றிருக்கிறோம். वो उस धन की बात करता है, प्रभु यीशु मसीह के जानकारी में आने की धन की बात कर रहा है. இவன் எந்த பொக்கிஷத்தை குறித்து பேசுகிறான்? இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவினால் உண்டாகிற அந்த பொக்கிஷம். तो अभी पौलुस कह रहा है, हमने इस मिट्टी के बर्तनों में ये धन को हमने पा लिया है, यीशु मसीह को हमने पा लिया है. இங்கே பவுல் என்ன சொல்கிறான்? நாங்கள் இந்த மண் பாண்டங்களிலே, சரீரமாகிய மண் பாண்டங்களிலே அந்த ஆண்டவரை குறித்த அறிவாகிய அந்த பொக்கிஷத்தை பெற்றிருக்கிறோம். उसका कारण क्या है? காரணம் कि असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं परमेश्वर की ओर से ठहरे. இந்த மகத்துவமான வல்லமை இருக்கிறதே, அது எங்களால் உண்டாகாமல் தேவனால் உண்டாயிருக்கத்தக்கதாக. जरूर मैं मिट्टी हूँ, உண்மைதான், நான் களிமண், मैं पीड़ा से भरा हुआ एक व्यक्ति हूँ, வேதனையால் நிறைந்திருக்கிற ஒரு மனுஷன், कड़वाहट की रास्ते में जा रहा हूँ, கசப்புள்ள வழிகளிலே போகிறவன். लेकिन इस मिट्टी के बर्तन में यीशु मसीह के धन को पाने के कारण, ஆனால் இந்த களிமண்ணாகிய இந்த இடத்திலே அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை நான் பெற்றது நிமித்தமாக, आगे 8 वचन में वो कहता है, தொடர்ந்து 8வது வசனத்தில் அவன் எழுதுகிறான், चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, நாங்கள் எப்பக்கத்தில் நெருக்கப்பட்டும் ஒடுங்கி போகிறதில்லை, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, கலக்கம் அடைந்து மன முறிவு அடைகிறதில்லை, सताए तो जाते हैं पर त्याग नहीं जाते, துன்பப்படுத்தப்பட்டும் கைவிடப்படுகிறதில்லை, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते. கீழே தள்ளப்பட்டும் மடிந்து போகிறதில்லை. तो यहाँ पौलुस कहता है, इस प्रकार की बातें हमारे जीवन के आने के बावजूद हम खत्म नहीं होते हैं. பவுல் என்ன சொல்லுகிறான் என்று சொன்னால், இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில வந்து நேரிட்டாலும் நாங்கள் மடிந்து போகிறதில்லை. इसलिए 16वां पद में जाके वो ये कह रहा है, ஆகையினால 16ஆம் வசனத்தில் அவன் எழுதுகிறான், इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते. ஆனபடினாலே நாங்கள் சோர்ந்து போகிறதில்லை. हालेलुया. और एक और बात को वहां पहचान रहा है, இன்னொரு காரியத்தை அவன் அறிந்து வைத்திருக்கிறான். यद्यपि हमारे बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरीय मनुष्यत्व
दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। எங்கள் புறம்பான மனுஷனானது அழிந்தும் உள்ளான மனுஷனானது நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்படுகிறது. तो ये कह रहा है, मैं इस पीड़ा और क्लेश के दरमियान एक बात को मैंने पहचान लिया அவன் சொல்லுகிறான், இந்த வேதனை பாடுகள் மத்தியிலே ஒன்றை நான் அறிந்து கொண்டேன். कि बाहरी बातों में नष्ट होने के अनुभव होने के बावजूद புறம்பான காரியங்களிலே அழிவு உண்டாயிருந்தாலும் मैं भीतरीय मनुष्यत्व में मैं दिन प्रतिदिन नया होता जा रहा हूं। உள் மனுஷனிலே ஒவ்வொரு நாளும் புதுப்பிக்கப்படுகிறேன். और इस कारण वो आगे 18वें वचन को देखेगा। ஆகையினாலே தொடர்ந்து அந்த 18வது வசனத்தை பாருங்கள். हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। ஏனெனில் காணப்படுகிறவைகள் அநித்தியமானவைகள், காணப்படாதவைகள் நித்தியமானவைகள். कौन व्यक्ति है जो लगातार कड़वाहट के लिए जगह देता है? எந்த ஒரு மனுஷன் அவன் தொடர்ந்து கசப்புகளுக்கு இடம் கொடுக்கிறவன்? जो सिर्फ जिसकी नजर उसके साथ होने वाली बातें, उसके सामने में जो बातें दिखती हैं उसी के ऊपर जिसकी नजर लगी रहती है। அவனுடைய கண்கள் முன்னே காணப்படுகிற அந்த காரியங்கள் மேலே மட்டும் இருக்கிறதே அதனாலே. लेकिन क्लेश और उपद्रव के बीच में भी जो व्यक्ति अंधे की बातों के ऊपर नजर लगाने के लिए जो सीख लेता है, ஆனால் பாடுகள் கஷ்டங்கள் மத்தியிலே அந்த நித்தியமான ஒரு காரியத்துக்குள்ளே ஒரு மனிதன் பார்வை செலுத்தும் போது वो निराश नहीं होता, वो उत्साह के साथ परमेश्वर के साथ वो चलने के लिए आगे बढ़ता है। ஆனால் அவனோ அந்த காரியத்திலே மனது வைத்திருப்பதனாலே தொடர்ந்து தைரியத்தோடு கூட தேவனோடு நடக்க முயற்சி எடுக்கிறான். क्योंकि उसको ये मालूम है जो बातों को मैं देख रहा हूं ये बातें नहीं, लेकिन अंधे की बातें जो परमेश्वर के हाथ में है वो मेरे जीवन को केंद्रित करके मुझे चले के चलता है। ஏனென்றால் காணப்படுகிறவைகள் என்னை நடத்த முடியாது, காணக்கூடாத நித்தியமான காரியங்கள் இருக்கிறதே தேவனுடையவைகள், அவைகள் என்னை தாங்கி எடுத்து செல்ல முடியும். इसलिए वो पौलुस के साथ हम भी कह सकते हैं, जरूर हम मिट्टी हैं लेकिन इस मिट्टी में परमेश्वर अपने धन को देकर हमें ना केवल संभालता है, हमें दूसरों के लिए हमें कार्य करने के लिए हमें इस्तेमाल कर सकता है। ஆகையினாலே பவுலை போல நாமும் சொல்ல முடியும், இந்த மண் பாண்டத்திலே அந்த பொக்கிஷமான காரியத்தை பெற்றிருக்கிறோம், அது நம்மை பராமரிக்கிறது மாத்திரமல்ல நம் மற்றவர்களையும் அழைத்து செல்லக்கூடிய வழியில நடத்தும். हमारे देश में बहुत बड़े परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए गए विलियम केरी, मिशनरी विलियम केरी को आप जानते हैं। நம்முடைய தேசத்திலே மிகவும் அதிகமாய் தேவனால் பயன்படுத்தப்பட்ட மிஷனரியாக வந்த வில்லியம் கேரியை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். 1812 के मार्च 12 तारीख को एक घटना उनके साथ हुआ था। 1812 ஆண்டு மார்ச் 12 தேதியிலே அவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு சம்பவம் நேரிட்டது. शायद आप जानते होंगे कि विलियम केरी के सबसे बड़ा उनका जो योगदान बाइबल के अनुवाद में हुआ था। அவர் செய்த ஊழியங்களிலே ஒரு பெரிய ஊழியம் என்னவென்று சொன்னால் நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடி வேத மொழிபெயர்ப்பு. यहाँ तक कि हमारे जो हिंदी बाइबल है उसकी शुरुआत के कुछ अनुवाद को भी विलियम केरी ने ही बिहार के मुंगेर में उन्होंने किया था, शुरू किया था। நம்முடைய கரங்களிலே காணப்படுகிற இந்தி வேதாகமம் இருக்கிறதே, அதனுடைய ஆரம்ப மொழிபெயர்ப்பை அவர் நம்முடைய பீகாரில் காணப்படுகிற முங்கேர் என்ற பகுதியிலே செய்திருக்கிறார்கள். और कई भाषाओं में बाइबल का अनुवाद करने के लिए परमेश्वर उनको इस्तेमाल किया। अनेक மொழிகளிலே வேதத்தை மொழிபெயர்க்க தேவன் அவரை பயன்படுத்தினார். इसके अलावा कई भाषाओं में डिक्शनरी को, ग्रामर को भी उन्होंने बनाया। அதையும் தவிர अनेक மொழிகளிலே டிக்ஷனரி, ग्रामर என்ற காரியங்களை மொழிபெயர்த்தார். और प्रिंटिंग करने के लिए कई बातों को उन्होंने बनाया था। இன்னும் பிரிண்டிங் பண்ணுவதற்காக अनेक காரியங்களுக்கு முயற்சி செய்தார். उस दिन के रात में क्या हो गया था? அந்த நாளின் இரவில் நடந்தது என்ன? उनके प्रिंटिंग प्रेस में आग लग गया था। அவருடைய பிரிண்டிங் பிரஸ்ல தீ பிடித்தது. कई सालों का उनका मेहनत एक ही रात में आग में जल के भस्म हो गए थे। अनेक ஆண்டுகளின் உழைப்பு ஒரே நாள் இரவிலே எரிந்து சாம்பலாயின. वो कहते हैं, मैंने जो नया नियम के अनुवाद जो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाल करके जो असामी भाषाओं में किया, सबके सब भस्म हो गए। அவர் சொன்னார், நான் இந்த புதிய ஏற்பாட்டை தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் என்று சொல்லி अनेक பாஷைகளில் மொழிபெயர்த்தேனே, எல்லாம் எரிந்து சாம்பலாயின. इसके साथ वो उन भाषाओं में प्रिंट करने के लिए उन ब्लॉक्स को, प्रिंटिंग ब्लॉक्स को, अक्षरों को बनाया
था वे भी पिघल गए, सबके सब पिघल गए. அதோடு கூட அந்த எழுத்து அச்சு இருக்கிறதே, அந்த எழுத்து அச்சுக்களையும் அந்த பிரிண்ட் பண்ணுவதற்காக ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருந்தாரே, அந்த அச்சுக்களும் கூட முழுவதும் எரிந்து போயின. मैं समझ नहीं पाता हूं कि इस प्रकार के हालत में जबकि सालों की मेहनत बर्बाद हो चुकी है, एक व्यक्ति कैसे आगे बढ़ सकता है. நான் யோசித்து பார்த்தேன், வருடக்கணக்கான உழைப்பு எரிந்து போயிட்டு இந்த மனுஷன் எப்படி முன்னேற முடியும்? लेकिन उसके सहकर्मी उनके बातों को ये कहते हैं. ஆனால் அவனுடன் ஊழியரா இருந்த ஒருவர் அவனுடைய காரியத்தை சொல்லுகிறார் இப்படி. विलियम केरी उस जलता हुआ भस्म होते हुए उस जगह पे खड़े होके उन्होंने एक ही बात को कहा था. வில்லியம் கேரி அந்த எரிந்து கொண்டிருக்கிற அந்த இடத்தின் மத்தியிலே நின்று கொண்டு ஒரே ஒரு காரியத்தை சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். मैं उसको आपके लिए मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं. நான் அதை உங்களுக்காக வாசிக்க விரும்புகிறேன். In one night the labors of years are consumed. एक ही रात में बरसों की मेहनत खत्म हो जाती है. ஒரே இரவில் ஆண்டுகளின் உழைப்பு எரிந்து போயிற்று. और how unsearchable are the divine ways. दैवीय मार्ग कितने अगम्य हैं. தெய்வீக வழிகள் இருக்கிறதே எவ்வளவு ஆராயப்படக்கூடாதவைகள். वो ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर ने क्यों ऐसे होने दिया. அவர் இப்படி சொல்லவில்லை, ஏன் ஆண்டவரே நடந்துட்டு. प्रभु आपका मार्ग अगम्य है, उसको मैं समझ नहीं पाता हूं. உம்முடைய வழிகள் ஆராய்ந்து முடியாதவைகள், அவைகளை நான் புரியாமல் இருக்கிறதுனாலே. लेकिन आगे जाके वो एक सुंदर बात को कहता है. தொடர்ந்து எழுதும் பொழுது ஒரு அருமையான காரியத்தை அவர் எழுதுகிறார். I had lately brought some things to the utmost perfection I could and contemplated the mission with perhaps too much self congratulation. वो कहता है मैं हाल ही में कुछ चीजों को अधिकतम पूर्णता में लाया था और शायद बहुत अधिक आत्म बधाई के साथ मिशन पर विचार किया था. நான் சமீபத்தில் சில விஷயங்களை என்னால் முடிந்த அளவுக்கு முழுமையாக்கினேன். மேலும் மிஷனை பற்றி மிக அதிகமாக சுய வாழ்த்துக்களுடன் சிந்தித்தேன். நான் அவரை மிகவும் वो कहता है कि मैं अभी फिलहाल में बहुत सारे बातों को कर चुका, शायद मेरे अंदर एक घमंड आ गया होगा. அவர் இப்படி சொல்லுகிறார், ஒருவேளை சமீபத்தில் अनेक காரியங்களை சாதித்து விட்டிருக்கிறேன், ஒருவேளை அதனால் எனக்குள்ளே பெருமைகள் வந்திருக்கலாம். वो आखिरी में वो इस प्रकार वो कहता है. கடைசியில முடிக்கும் பொழுது இப்படி செய்கிறார் அவர். The Lord has laid me low that I may look more simply to him. यहोवा ने मुझे नीचा किया है कि मैं उसे और अधिक सरलता से मैं देखूं. அவரை மிகவும் எளிமையாக பார்க்கும்படி கர்த்தர் என்னை கீழே இறக்கினார். उनकी उनकी शब्द सिर्फ यही रहा. அவருடைய வார்த்தைகள் இதுவே. वो एक कड़वाहट से नहीं भरे, கசப்பினால் அல்ல. उस क्षण में वे परमेश्वर क्या करना चाहता है उसको वो वहां पे महसूस कर रहे हैं, उस समझ में वे आना चाहते हैं. அங்கே தேவ கிரியை என்ன செய்ய விரும்புகிறார் அதை அவர் உணர்ந்து எழுதுகிறார். हे प्रभु तेरे मार्ग तो अगम्य है, உம்முடைய வழிகள் நித்தியமானவைகள் ஆண்டவரே. लेकिन मैं इसके बीच में मैं अपने को पहचानने के लिए चाहता हूं. ஆனால் இவைகள் மத்தியிலே நான் என்னை அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். और वो अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पण कर दे रहा है. அதோடு கூட என்னை நானே தேவனுக்காக சமர்ப்பிக்க விரும்புகிறேன். और इसके आगे विलियम केरी के सेवकाई में जो बातें हुई वो बहुत ही आश्चर्यजनक की बातें हैं. இதற்கு பின்பு வில்லியம் கேருடைய ஊழியத்திலே வாழ்க்கையில் நடந்த காரியங்கள் ஆச்சரியமானவைகள். वो लगातार कई बातों को वो लिखते हैं. தொடர்ந்து अनेक காரியங்களை அவர் எழுதுகிறார். वो आग ने सारे बातों को जरूर भस्म तो कर दिया, தீ अनेक காரியங்களை எரித்துப்பட்டது உண்மைதான். लेकिन आगे इसके पहले जो कितने जो ज्यादा साल जो लगे उसे कम साल में कई बातों को वो कर सका. ஆனால் अनेक ஆண்டுகளாக அவர் செய்து வந்த காரியம் இருந்தது. அத்தனை ஆண்டுகள் அல்லாமல் மிக குறைந்த ஆண்டுகளிலேயே अनेक காரியத்தை கர்த்தருக்காக சாதித்தார். उस समय तक उनके सिर्फ 11 विश्वासी रहे, அதுவரைக்கும் அவருக்கு இருந்தவர்கள் 11 விசுவாசிகள். लेकिन इस आग के अनुभव के बाद वे 11 विश्वासी 11 कलीसिया में वे बदल गए. இந்த தீ அனுபவத்துக்கு பின்பு அந்த 11 விசுவாசிகள் 11 சபைகளாய் மாறி போனார்கள். यानी परमेश्वर को हम इस प्रकार के पीड़ा के दरमियान जब हमें समर्पण कर देते हैं, தேவனுக்காக நாம் இப்படி நம்மை நாமே சமர்ப்பிக்கிற வேளையிலே हम कड़वाहट के लिए जगह दिए बिना हम परमेश्वर के मार्ग के लिए जब हम अपने को अर्पण कर देते हैं, கசப்புகளுக்கு இடம் கொடுக்காமல் தேவ வழிக்காக நம்மை ஒப்புக் கொடுக்கிற வேளையிலே, हे प्रभु मैं सिर्फ मिट्टी हूं करके जब हम अपने को हम महसूस करते हैं, ஆண்டவரே நான் ஒரு களிமண் தான் என்று உணர்கிற வேளையிலே, और प्रभु ये मिट्टी होने के बावजूद आप अपने
धन को देकर अपने सामर्थ को प्रकट करने के लिए चाहते हैं करके उस समझ में जब हम चले आते हैं, இன் மண் பாண்டங்களிலே உம்முடைய பொக்கிஷத்தை கொடுத்திருக்கிறீர், உம்முடைய மகத்துவத்தை நீர் வெளிப்படுத்தும்படியாக என்ற உணர்வு வரும்போது, ताकि मैं लगातार इस बात को मैं स्मरण कर सकूं कि मैं साधारण एक व्यक्ति हूं, இது நிமித்தமாக எப்பொழுதுமே நான் இந்த காரியத்தை மனதில் வைத்துக் கொள்ள முடியும், நானோ எளிமையும் சாதாரணமானவன். और प्रभु सामर्थ सिर्फ तेरा है, कार्य प्रभु सिर्फ तेरे ही द्वारा होगा करके जब मैं उस समझ में मैं चले आऊंगा, மகத்துவமும் கிரியைகளும் உம்மாலேயே உம்முடையவைகளே என்று சொல்லி நான் உணர்கிற வேளையிலே, जब हम सोचते हैं कि बातें खत्म हो चुकी हैं, காரியங்கள் எல்லாம் முடிந்து போயின என்று யோசிக்கிற வேளையிலே, वहां एक नए शुरुआत को, बेहतरीन शुरुआत को परमेश्वर हमें देने के लिए सक्षम है. அங்கே ஒரு புதிய தொடக்கத்தை அல்லது ஆரம்பத்தை தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆரம்பிக்க ஆயத்தமாயிருப்பார். हालेलुया. आइए हम इस विचार के साथ हम प्रार्थना करें. வாருங்கள் இந்த எண்ணத்தோடு கூட நாம் ஜெபிக்கலாமா?